पंजाब में यूएसए देखने वाले सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम पंजाब चर्चा च। मैं हाँ कमलप्रीत सिंह। दोस्तों, किसी विद्वान ने कहा है कि जेकर किसी देश नूं बिना जंग लड़े तुसी हराना चाहते हो तो उस देश की आर्थिकता नूं खत्म कर दो, तो जेकर उस देश नूं निस्तनाबूद करना चाहते हो तो उस देश के सभ्याचार नूं खत्म कर दो, क्योंकि सभ्याचार का अनिखड़वा अंग हुंदा है उहदी बोली। बोली दे विच ही उहदे गीत ने, साहित ने। जदों ये बोली ही नहीं रहेगी तो फिर वो सभ्याचार अपने आप खत्म हो जाएगा, कौम का सर्वनाश हो जाएगा। कुछ इहो जिहा ही चल रहा है साडे सूबे पंजाब दे नाल। आज़ादी तो पहलां तां समझ आउंदी सी कि पंजाब जिहड़ा वो एक प्रवेश द्वार होण करके हमलावरां दा मुख केंद्र रहा, पर आज़ादी तो बाद दियां सरकारां ने, हिंदुस्तान दियां सरकारां ने पंजाब दे सूबे नूं आखिरकार इस तरह दे नाल उहदे नाल वितकरा करना क्यों शुरू किया। अज दे इस प्रोग्राम पंजाब चर्चा दे विच असीं इस विषय दे उत्ते गलबात करांगे और गलबात करन दे लई साडे नाल साडे स्टूडियो दे विच विशेष तौर ते मौजूद ने डॉक्टर लखविंदर सिंह जौल जी। डॉक्टर लखविंदर सिंह जौल एक बहुपक्षी परसनैलिटी ने और वो साबका निर्माता निर्देशक जलंधर दूरदर्शन दे ने ते इस वेले मौजूदा पंजाब प्रैस क्लब दे प्रधान ने। आओ फिर इन्हां नाल गलबात का सिलसिला असीं शुरू करते हैं तो स्वागत करते हैं जौल साहब का। जौल साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जी जौल साहब, तुसीं जिवें देख रहे हो कि हाल ही दे विच केंद्र सरकार वालों एक फरमान जारी होया और उहदे विच कहा गया कि जम्मू कश्मीर दे विच पंजाबी भाषा नूं संविधानिक तौर दे उत्ते बैन कर दिता गया, पंजाबी भाषा का हक उहदे तो खो लिया गया। की सोचते हो तुसीं पंजाब दी इस वक्त मौजूदा स्थिति की है पंजाबी भाषा नूं लैके, आज़ादी तो पहले दा पंजाब ते हुण दा पंजाब? देखो, गल ये है कि पंजाबी भाषा की स्थिति जिहड़ी है वो पिछले काफ़ी समय तो लगातार खराब ही हुंदी चली जा रही है। और एक तो यह है कि पंजाब की जो नवी पीढ़ी है तो पंजाब दियां जो सरकारां हुण तक इत्थे बणियां ने आज़ादी तो बाद भी किसी दे भी जिहड़ा है वो टॉप प्रायोरिटी ते प्राथमिकता दे वजों जिहड़ा है वो पंजाबी भाषा नहीं रही। और जदों जिहड़ा वो लक्ष्मण सिंह गिल होरी मुख मंत्री सी ते उन्हां ने एक जिहड़ा वो कानून बनाया सी कि सरकारी तौर ते सारे पंजाब दे लोकां दी भाषा पंजाबी होएगी। वो कानून आके 2008 विच फिर सोधिया भी गया, लेकिन अज तक भी जिहड़ा है वो पंजाब दे दफ्तरां दे विच, पंजाब दे सरकारी कामकाज दे विच पंजाबी भाषा च कामकाज करना शुरू नहीं होया। इत्थों तक कि साडीआं अदालतां, क्योंकि आम तौर ते ये समझिया जांदा है कि हमेशा जिहड़ा है वो न्याय जिहड़ा वो पंजाबी दे विच जे नहीं होएगा, उन्हां दी मात भाषा दे विच नहीं होएगा लोकां दी, ते लोकां नूं पता ही नहीं लगदा कि उन्हां दे खिलाफ की कुछ जिहड़ा वो कीता जा रहा है। और अदालतां दी भाषा हमेशा ही जिहड़ी है वो पंजाबी नहीं रही। और इसे तरह ही हौली हौली आके जिहड़ा है वो साडे स्कूलां दी भाषा भी पंजाबी नहीं रही। और जिहड़ी प्राइवेटेशन जिहड़ा वो होई मतलब सिक्ख्या दी, उहने तां वो रहिंदा खुंदा पट्ठा भी जिहड़ा हौली हौली आके बिठा दिता। जिੱਥੋਂ तक जे आपां गल हुण ताज़ा फरमान दी शुरू करिए, जिहड़ा जम्मू कश्मीर जिहड़ी कि यूनियन टैरेटरी बना दी गई सी पिछले साल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ कि 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ 6ਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ पंजाबी भाषा है, जदों कि जम्मू कश्मीर की बहुत गिणती जिहड़ी है वो पंजाबी भाषा बोलती है। और काफ़ी दूर तक जे असीं पिछोकड़ में जाइए, जिवें तुसीं कहा कि पहला पंजाबी की स्थिति की सी, पिछोकड़ में जाइए तो कदे दिल्ली तो लैके काबल तक और काबल तो भी अगे जलालाबाद तक जिहड़ा है वो पंजाब जिहड़ा वो प्रोविंस सीगा किस वेले। और महाराजा रणजीत सिंह दा राज इन्नी दूर तक जिहड़ा वो फैलिया होया सी ते उहदे विच जिहड़ा है वो ज़्यादातर लोग जिहड़े आ वो पंजाबी ही बोलदे सी। ते जदों जिहड़ा वो 1822 दे विच जिहड़ा राजा गुलाब सिंह दे फादर जिहड़े सीगे उन्हां नूं ये सौंपिया गया सीगा जम्मू कश्मीर दा हिस्सा, उन्हां दा राज तिलक भी महाराजा रणजीत सिंह होरां ने आप ही कीता सी। ते उस वेले तक भी जिहड़ा है पंजाबी भाषा जिहड़ी है जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषावां दे विचों एक रही है। पर हुण क्योंकि लगातार पॉलिसी है कि जिवें तुसीं शुरू दे विच ये जिक्र कीता, और मैं एक जिहड़ी ओह गल एक होर याद करवाउणी चाहुंदा कि कदे जिहड़ा ओह जिहड़े रशियन इनकलाब के निर्माता सी व्लादिमीर इलियच ओलियालोव लेनिन, उन्होंने लेनिन साहब ने कदे कहा सीगा कि मैनूं तुसीं अपने बच्चों के तुहाडे बच्चों की जुबान उत्ते किस तरह के गीत ने, अगर तुसीं मैनूं ओह दस दिओगे
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਗੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਣਚੱਕ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੇਲਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਜੋਂ ਤੇਲਗੂ ਪੜ੍ਹੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਬੋਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਵਿਤਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤੇ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਹ 2 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੋਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਵਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਜਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਗੋਜਰੀ ਤੇ ਡੋਗਰੀ ਦੋ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਖਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਦੋ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਗੋਜਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਗਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ, ਇਹ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲਗੂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਬੋਲਣੀ ਆ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ
ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਿਚ ਔਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤੀ ਫਲੋ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਫਲੋ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰੀ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਭਾਰੀ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਚੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਨੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਿੱਤੇ ਬਣਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਸੀਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਬਣੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, 3 ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਪੜਾਓ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਪੜਾਓ। ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਸਟ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨੀ ਗਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਥਾਨਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੜੀਆਂ ਰਲ ਰਲ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਲ
ਸੰਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਲ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਅੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਦੂਰ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਰ ਇਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਬਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦਬਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਡਗਮਗਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਨਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ 'ਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਔਰ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਾਕਮਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਮਦਾ ਕਵੀ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਨੇ। ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦੌਰ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੌਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਊ ਬਣ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਕੱਲੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਕਦਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੀਰਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਸਾਡੇ NCERT, ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੋਲਬਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਰੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲੋਂ
ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਜੋਗੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੁਤਬਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਯੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੂ-ਹੇਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਆਪਣਾ ਕਸਬ ਕਿੱਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਘਾਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਮੀ ਤਾਂ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਮਾਨਕ ਤੇ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਹੋਰੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਬਣਦੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੈਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਹੈ, ਸਮਾਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵਾਕਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।